السلام علیکم ہے ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل ایف ایل انسٹیٹیوٹ۔ میں ہوں سنی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اچھے ہوں گے اور اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے گزار رہے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو بہت ہی اسپیشل ہونے والی ہے، کیونکہ آج میں آپ سب لوگوں کو انگلش میں کھیلوں کے نام بتانے جا رہا ہوں۔ لیکن ان ووکیبلریز کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے یہی ایک درخواست ہے، ہمیشہ کی طرح کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دی گئی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ووکیبلریز، انگلش میں کھیلوں کے نام۔ تو آئیے بڑھتے ہیں پہلی الفاظ کی طرف۔ آج کا جو ہمارا پہلا الفاظ ہے وہ ہے ہائیڈ اینڈ سیک۔ چھپن چھپائی کو انگلش میں ہائیڈ اینڈ سیک کہا جاتا ہے۔ ہائیڈ اینڈ سیک، چھپن چھپائی۔ ماربلز، کنچوں کو انگلش میں ماربلز کہا جاتا ہے۔ ماربلز، ماربلز، MARBLES، ماربلز، کنچے۔ باکسنگ، مکہ بازی کو انگلش میں باکسنگ کہا جاتا ہے۔ باکسنگ، باکسنگ، BOXING، باکسنگ، مکہ بازی۔ سیلنگ، کشتی رانی، جو کشتی کو چلاتا ہے اس کو سیلنگ کہا جاتا ہے۔ سیلنگ، سیلنگ، SAILING، سیلنگ۔ رسی کودنا، روپ جمپنگ، لائک ہمارے بچے جو ہے وہ رسی کے اوپر جب کودتے ہیں تو اس کھیل کو جو ہے روپ جمپنگ کہا جاتا ہے انگلش میں۔ یعنی جو رسی کے اوپر بچے جو کودتے ہیں تو اس کو روپ جمپنگ کہا جاتا ہے۔ روپ جمپنگ۔ گلی ڈنڈا، گلی ڈنڈا کو انگلش میں بھی گلی ڈنڈا کہا جاتا ہے اور اردو میں بھی اس کو گلی ڈنڈا کہا جاتا ہے۔ گلی ڈنڈا، GILLIDANDA، گلی ڈنڈا۔ انگلش میں بھی گلی ڈنڈا اور اردو میں بھی اس کو گلی ڈنڈا کہا جاتا ہے۔ بیڈمنٹن، بیڈمنٹن، انگلش میں بھی اس کو ہم بیڈمنٹن کہیں گے اور اردو میں بھی اس کو ہم بیڈمنٹن کہیں گے۔ اس کی کوئی خاص معنی نہیں ہے، خاص لفظ نہیں ہے اردو زبان میں، تو اس لیے اس کو بیڈمنٹن، اردو میں بھی اس کو بیڈمنٹن کہا جاتا ہے اور انگلش میں بھی اس کو بیڈمنٹن کہا جاتا ہے۔ بیڈمنٹن، BADMINTON، بیڈمنٹن۔ والی بال، والی بال کو انگلش میں بھی ہم والی بال کہیں گے اور اردو میں بھی ہم اس کو والی بال کہیں گے۔ والی بال، VOLLEYBALL، والی بال۔ والی بال، جو گیند ہم ہاتھوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، ایک دوسرے کو جب ہم پاس کرتے ہیں ہاتھوں کی مدد سے تو اس کو انگلش میں والی بال کہا جاتا ہے۔ والی بال۔ فٹ بال یا سوکر، فٹ بال کو ہم سوکر بھی کہتے ہیں انگلش میں اور فٹ بال بھی کہا جاتا ہے۔ دونوں ورڈ ایک جیسے ہیں، فٹ بال یا سوکر۔ FOOTBALL، فٹ بال، یا سوکر، SOCCER، سوکر، یعنی فٹ بال۔ اردو میں بھی فٹ بال اور انگلش میں یا فٹ بال اور یا سوکر، دونوں ورڈز آپ استعمال کر سکتے ہو انگلش میں۔ چیس، چیس، شطرنج کو انگلش میں چیس کہا جاتا ہے۔ چیس، چیس، CHESS، چیس، جو لڈو کی طرح ہوتا ہے۔ لڈو تو نہیں ہوتا لیکن اس کی طرح ہوتا ہے، تو اس کے لیے چیس کا ورڈ استعمال کرتے ہیں انگلش میں۔ شطرنج کو انگلش میں چیس کہا جاتا ہے۔ چیس۔ سرفنگ، سرفنگ، اس کو سرفنگ بھی انگلش میں کہا جاتا ہے اور اردو میں بھی اس کو سرفنگ کہا جاتا ہے۔ جو پانی پر جو تختہ رکھ کے اس پر پسلتے ہیں، پانی پر پسلتے ہیں، تو اس کو سرفنگ کہا جاتا ہے انگلش زبان میں۔ سرفنگ، اردو میں بھی اس کو سرفنگ کہا جاتا ہے اور انگلش میں بھی اس کو سرفنگ کہا جاتا ہے۔ سرفنگ۔
स्विमिंग, तैराकी को इंग्लिश में स्विमिंग कहा जाता है। स्विमिंग, स्विमिंग, SWIMMING, स्विमिंग, तैराकी। हॉकी, हॉकी को इंग्लिश में भी हॉकी कहा जाता है और उर्दू में भी हॉकी कहा जाता है, जो कि हमारे मुल्क का कौमी खेल है, पाकिस्तान का कौमी खेल है हॉकी। तो उर्दू में भी इसको हॉकी कहा जाता है और इंग्लिश में भी इसको हॉकी कहा जाता है, HOCKEY, हॉकी। कबड्डी, कबड्डी को इंग्लिश में भी हम कबड्डी कहेंगे और उर्दू में भी हम इसको कबड्डी कहेंगे। इसके लिए कोई ख़ास वर्ड या कोई ख़ास अल्फाज नहीं, तो इसलिए इसको इंग्लिश में भी कबड्डी कहा जाता है और उर्दू में भी इसको कबड्डी कहा जाता है। हॉप स्कॉच, हॉप स्कॉच, बच्चों के कूदने वाला खेल। एंड उम्मीद करता हूँ कि इस पिक्चर से आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो चुका होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि हॉप स्कॉच को आपने गेट किया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो पिक्चर्स हैं वो मेंशन किए हैं, तो आपका माइंड क्लियर होगा इस पिक्चर की वजह से। तो आइए बढ़ते हैं अनदर वोकेबलरीज की तरफ। गोल्फ, गोल्फ जो है इंग्लिश में भी इसको गोल्फ कहा जाता है और उर्दू में भी इसको गोल्फ कहा जाता है। गोल्फ, GOLF, गोल्फ। क्रिकेट, क्रिकेट को हम इंग्लिश में भी क्रिकेट कहा जाता है और उर्दू में भी इसको क्रिकेट कहा जाता है। क्रिकेट, क्रिकेट। स्कीइंग, ढलान पर फिसलना, यानी जो लोग या ये ज़्यादातर जो है बर्फ़ पर जो लोग फिसलते हैं, पाँव की नीचे दो जो लकड़ी या रखते हैं या कोई और चीज़ से बना हुआ आला रखते हैं, तो उस पर जब फिसलते हैं बर्फ़ पर, तो उसके लिए इंग्लिश में स्कीइंग का वर्ड है, ढलान पर फिसलन। कराटे, कराटे इंग्लिश में भी इसको कराटे कहा जाता है और उर्दू में भी इसको कराटे कहा जाता है। कैरम बोर्ड, इंग्लिश में भी इसको कैरम बोर्ड कहा जाता है और उर्दू में भी इसको कैरम बोर्ड कहा जाता है। लूडो, लूडो को इंग्लिश में भी लूडो कहा जाता है और उर्दू में भी इसको लूडो कहा जाता है, LUDDO, लूडो। ट्रैक एंड फील्ड, उछल कूद वाला खेल, यानी कभी कभार हमारे बच्चे भी ये खेल खेलते हैं, जब यानी एक मेज़ रखते हैं और उस पर छलांग लगाते हैं, कूदते हैं, तो उसको ट्रैक एंड फील्ड का खेल कहा जाता है। ट्रैक एंड फील्ड, उछल कूद वाला खेल। तो उम्मीद करता हूँ कि उछल कूद वाला खेल को आपने गेट किया होगा बिकॉज ऑफ दीज पिक्चर्स। इस जो तस्वीर है इसकी बिना पर आपने ट्रैक एंड फील्ड का खेल जो है उसको गेट किया होगा। तो आइए बढ़ते हैं और वोकेबलरीज की जानिब। आर्चरी, तीरंदाजी को इंग्लिश में आर्चरी कहा जाता है, आर्चरी, ARCHERY, आर्चरी, तीरंदाजी। ट्रैम्पोलिन, इंग्लिश में भी इसको ट्रैम्पोलिन कहा जाता है और उर्दू में भी इसको ट्रैम्पोलिन कहा जाता है। रोलर स्केटिंग, जूतों को पहनकर फिसलना। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल, उर्दू में भी इसको बास्केटबॉल कहा जाता है और इंग्लिश में भी इसको बास्केटबॉल कहा जाता है, बास्केटबॉल। बेसबॉल, इसको उर्दू में भी बेसबॉल कहा जाता है और इंग्लिश में भी इसको बेसबॉल कहा जाता है, बेसबॉल। डाइविंग, गोताखोरी को इंग्लिश में डाइविंग कहा जाता है, डाइविंग, डाइविंग। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वोकेबलरीज को आपने गेट किया होगा। आज की वोकेबलरी थोड़ी सी मुश्किल थी, डिफ़िकल्ट थी, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इन पिक्चर्स को देखने के बाद आपका माइंड क्लियर हो चुका होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दी गई बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।